أكرمت يا بدعة أحمد فانعمي بالزمان وأمنحي عبدكم في القرب أعلى وسام نكون بحمل رايات الهدى أحسن أيام دعوا ودعوة في الأكوان كل الأنام نلبس خلاع اسمها صف سداها كلام يا نور قلبي ويا أمي عليك سلام في كل حال وشأن كل لحظة دوام عليك صلى إلهي مع بك الإمام إمام كل الورى في كل خاص وعام الشافع المبتغي يوم اللقاء والزيام الشافع المبتغي يوم اللقاء والزيام يوم الملائكة تنادى جمع كل الأنام غضوا بصركم تمور بنت النبي بالسلام غضوا بصركم تمور بنت النبي بالسلام ونكسوا رؤوسكم معظمه رمضان أتذكرين معك عبر ومنون إمام أتذكرين معك عبر ومنون إمام حاشاك يا أمنا تسير هذا الغلام حاشاك يا أمنا تسير هذا الغلام محسوبكم يرتجي منكم به إلى المكان والصحب أجمع ومن على هداه استقام فاطمة أصاح حالي ونلت المرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل العقاب بدن محمد صادق الأقوال والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد
محمد معدن الإنعام والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرق على الأمم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد لاحق للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يولم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim.
قال الإمام عبد الله بن علوي الحداد نفعنا الله بعلوم في الدارين آمين في كتابه نصائح الدينية والوصيمانية إلى أن قال فضل النكاح واعلموا رحمكم الله أن للنكاح فضلا وفوائد ومنافع دنيوية وأخروية وقد ورد الترغيب فيه كتابا وسنة قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال تعالى وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر وقال عليه الصلاة والسلام أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح وقال عليه الصلاة والسلام تناكحوا تكثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يمنع من النكاح إلا عجز وفجور قلت وفي النكاح فراغ للقلب من وساوس الشيطان فيما يتعلق بالنساء وربما يعرض ذلك الإنسان وهو في صلاته واقفا بين يدي الله أو وهو يتلو القرآن أو وهو في ذكر الله فيقع في سوء الأدب مع الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali bersama-sama mempelajari syariat iman kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pembacaan kitab yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad, yaitu kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, yang masih berbicara tentang, di sini bab baru kalau nggak salah, yaitu tentang an-nikah, bab at-targhib fi nikah. At-targhib yaitu motivasi, dorongan untuk melakukan pernikahan. Misalnya di sini dikatakan qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. Wa'lamu rahimakumullah anna lin nikahi fadlan. Wa'lamu, dan ketahuilah rahimakumullah, semoga Allah SWT menyayangi kalian semuanya, anna lin nikahi fadlan, sesungguhnya di dalam pernikahan itu fadlan, ada apa? Kemuliaan. Di dalam pernikahan itu ada kemuliaan. Wa fawaid, dan juga faedah-faedah, wa manafi' dunyawiyah wa ukhrawiyah, tentunya ada juga manfaatnya, baik manfaat dunyawiyah dan juga manfaat ukhrawiyah. Wa qad warada at-targhibu fihi kitaban wa sunnatan, sungguh telah ada riwayat yang memotivasi, yang mendorong yaitu di dalam permasalahan nikah ini, baik kitaban wa sunnatan, baik dilihat dari segi dari kitab Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat banyak sekali hadis-hadis yang memotivasi untuk kita melakukan pernikahan atau yang berasal di dalam Al-Quranul Karim. Jadi bukan hanya hadis tapi juga Al-Quran banyak motivasi, mendorong, targiman untuk kita melakukan pernikahan. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, fankihu ma qaba lakum minan nisa, nikahilah dari orang-orang yang kau cintai dari wanita-wanita. Masna, dua, wa thulatha,
3 warba. Tapi nggak berarti situ ya, terus itu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan kalau kalian takut untuk berlaku adil, maka cukuplah apa? 1. Takut berlaku adil. Apakah kita minal khaifin? Allah alam. Jadi memang apakah kalau nggak bisa berlaku adil maka tidak boleh. Jadi kata ulama, memang perintah dalam Al-Quran itu mulai dari 2, 3, 4. Kalau kamu tidak atau khiftum, kalau kamu takut berlaku apa? Adil. Ada yang bilang, gimana kita tahu adil nggak adil? Kalau belum dicoba, gitu dulu. Baru apa? Baru nggak dicoba nggak berjalan, baru udah berarti saya nggak adil. Enggak, kata para ulama, keadilan itu bisa dilihat dari perbuatan kita. Kita udah ngejalanin dulu semua apa? Perintah-perintah Allah. Karena memang yang dinamakan adil itu kan wadu syai'in fi mahalli. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berarti ketika kita sudah bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, seperti perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul, sudah kita bisa letakkan pada tempatnya, berarti sebenarnya kita sudah bisa berlaku adil. Tapi kalau kita ibadah saja masih berantakan, kewajiban masih banyak kita tinggalkan, sunnah banyak kita telantarkan, ini nggak bisa berlaku adil. Udah pasti. Kenapa? Karena adil itu definisinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seperti zalim, wad'u syai'in fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Jadi sebenarnya orang itu bisa ukur dari ibadah dia itu dia bisa belum meletakkan apa yang Allah perintahkan pada tempat-tempat yang sudah diperintahkan Allah. Dia sudah bisa belum meletakkan apa yang diperintahkan Rasul pada tempat. Berarti kalau dia sudah bisa, itu sebenarnya itu orang adil. Ya tentunya itulah bisa, dari situ orang bisa tahu. Jadi yang bisa mengukur sebenarnya bukan orang lain, kita. Kayaknya saya bisa mampu, kayaknya saya belum. Makanya kita lihat banyak para orang-orang tua kita melakukan itu semua dan mereka nggak ada masalah, jalan aja. Tapi banyak orang melakukan di masa kini malah berantakan. Karena kita lihat orang dulu juga, masya Allah, jalan menjalankan perintah-perintah Allah itu sangat rapi, sehingga sudah bisa. Nah, makanya jangan kita bilang orang dulu enak jalan aja. Dia orang dulu bukan cuma itunya doang, bukan cuma bab nikahnya doang, tapi dalam bab amalan-amalan yang diperintahkan Allah mereka laksanakan. Itulah adil. Jadi kalimat adil di sini bukan hanya sekedar adil dalam berbagai waktu dan sebagainya, tapi juga sikap. Tapi sekali lagi juga bukan masalah cinta, karena cinta itu tidak akan bisa berlaku adil. Di dalam satu komunitas misalkan kita punya teman banyak, tapi pasti ada seseorang yang lebih dibanding yang lain itu, tapi dalam bersikap tetap sama. Itu yang penting sikap. Misalkan kita menghormati tamu, kita semua tamu sama, kita kasih kopi sama. Tapi sikap hati itu nggak bisa dipisahkan. Pasti ada seorang ini yang paling saya suka nih, paling demen sama teman fulan. Tapi waktu didatang sama yang lain dia tetap sama perlakuannya. Itulah adil namanya. Jadi adil sini di dalam zahirnya. Senyumnya sama, makan kasih kita sama, waktu perhatian sama. Cuman hati, kalau dikatakan di sini harus adil dalam cinta, tidak ada yang mungkin bisa, kata orang bisa membagi cinta, tidak ada. Pasti cinta itu ada yang lebih. Yang penting perhatiannya tetap sama, waktunya sama, kasih sayangnya sama, maksud dalam artian sikapnya sama. Ini yang dikatakan kalau kalian wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Wa qala ta'ala, tapi di sini tentunya yang ahlul hadad tidak melanjutkan hanya kalimat nikahilah siapa yang kalian cintai dari para wanita itu 2, 3, dan 4. Ditutup karena beliau mengambil syahidnya fatihu, kalimat perintah fatihu, nikahilah. Karena kan di sini motivasi untuk menikah, bukan 2, 3-nya, tapi fatihu ma qabalakum minan nisa, kalimat fatihu, nikahilah. Jadi motivasinya adalah dorongannya kepada kalimat nikah. Wa qala ta'ala waqihu al-ayyama minkum was-salihina
min ibadikum wa imanikum iyyakum fuqara yughnihimullah. Dikatakan di situ wankihu, sama di kalimat wankihu, nikahilah al ayama minkum wassalihin, yaitu apa, dari orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah, baik yang budak atau yang dari merdeka. Iyyakum fuqara, jika mereka yang kalian nikahi atau kamu nikahi itu adalah orang-orang miskin, yughnihimullah, Allah SWT akan memberikan kaya kepada mereka min fadlih, dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Sungguhnya Allah SWT maha luas dan maha mengetahui, maha luas karunia-Nya. Intinya kalau kamu nikah nggak usah memandang apakah dia kaya atau miskin. Kalau memang dia miskin, yugni, akan diberikan apa? Kekayaan oleh yughnihumullah, Allah berikan kaya kepada mereka. Nah, jadi ternyata motivasi untuk menikah bukan masalah harta, bukan masalah kekayaan. Kenapa? Kalau kita menikah karena kekayaan, di dalam hadis tidak disebut dalam ayat tapi dalam hadis, Allah akan bikin kita fakir. Allah bikin kita fakir. Jadi tujuan pernikahan itu bukan untuk apa? Urusan harta. Karena ada orang yang nikah mau cari yang kaya, baik yang laki dan perempuan. Yang pertama dilihat kadang-kadang apa? Hartanya. Orang laki mau cari perempuan yang kaya. Kalau nggak kaya, bapaknya kaya. Apalagi bapaknya udah tua, anak tua-tuanya. Nah, doanya husnul khotimah aja terus doanya. Biar dapat apa? Warisan. Yang kayak begini nih Allah bikin miskin nih. Cuman melihat kayanya doang. Begitu juga perempuan, kadang-kadang tidak sedikit yang melamar kepada dia dilihat dulu, bukan akhlaknya, bukan, tapi dilihat apa? Kekayaannya dulu. Jadi justru terbalik. Kalau mau menikahi anak-anak yatim, orang-orang miskin, engkau nikahi dia, Allah berikan harta kepada kalian. Subhanallah. Tapi tentunya nikah pertama bukan yatimnya. Maka balakum, tentunya yang apa? Yang kita cintai, terus dia miskin, jangan dihentikan cinta kita gara-gara apa? Gara-gara kemiskinan. Kalau kamu nikahi orang-orang miskin, bahkan ibadikum wa imaikum, bahkan dari hamba-hamba kalian, baik hamba laki-laki yang dinikahi ini apa? Perempuan menikah dengan budak laki-laki, atau orang merdeka laki nikah dengan budak perempuan. Yughnihumullah, Allah akan berikan kekayaan. Jadi intinya jangan takut urusan harta ketika mau nikah. Jangan takut urusan harta. Ini memang kalau kita jelas baca dari ayat dan hadis, ternyata memang ya'idukumul faqr. Selalu syaitan itu membisik-bisikan kefakiran kalau orang mau nikah. Itu yang paling bisik pertama. Setiap orang mau nikah langsung dibisikin adalah al-faqr. Fakir. Kamu hidup sendiri aja begini, gimana ntar nikah? Begini terus yang dibisik-bisikin. Sudah punya kerjaan, belum punya begini, belum punya rumah. Udah ada motor, udah ada mobil, tapi mikirin rumah. Udah punya rumah, punya banyak pikiran. Itu memang yang tapi giliran kata orang pacaran, setan malah didorong untuk, makanya orang lebih berani pacaran daripada nikah. Orang lebih berani pacaran daripada nikah. Bahkan kurang iman lebih berani zina daripada nikah. Karena setan begitu mendorong sekali ketika kita apa? Mau hawian atau pacaran atau zina, itu setan dorong. Tapi mau melangkah menikah, setan bisikinnya luar biasa. Sehingga pertimbangannya banyak banget kalau mau apa? Kalau menikah. Tapi kalau mau pacaran luar biasa. Ini banyak terjadi sama, bahkan kadang-kadang istri lebih marah ketika suaminya menikah dibanding suaminya zina. Kenapa? Karena kepikirannya sudah mendingan zina, habis zina selesai, nggak ada hubungan. Sementara kalau nikah masih ada terus apa? Subhanallah, itu bukan tidak ada seperti ini. Ini musibah yang luar biasa. Lebih ridho suaminya zina daripada apa? Ini karena urusannya kembali lagi mungkin kepada harta. Karena kalau zina nggak ada kaitan dengan apa? Waris. Tapi kalau nikah dia akan berkaitan dengan waris.
Padahal ini merupakan apa? Bisikan dari syaitan. Syaitan itu sangat membisikkan dengan rasa ketakutan, bahagia dan sebagainya. Bukan hanya kepada yang laki, kepada yang perempuan menunjukkan rasa takut fajar. Takut apa? Dia mau nikah sama saya, mau kasih makan apa ya? Kasih makan apa ya? Sudah jelas makanannya nasi dan seterusnya, tapi tetap nanya pakai ngasih makan apa? Makan apa? Ini sesuatu yang seakan-akan yang ngasih rezeki itu adalah si suami atau istrinya, subhanallah. Padahal Allah katakan apa? Yughnihumullah, Allah akan memberikan kecukupan kaya. Bahkan kata ulama apa? Carilah rezeki menikah sampai berkata seperti itu. Dan jarang orang sukses itu ada 1, 2 kali jarang sebelum dia nikah. Setelah dia nikah mulai rezeki terbuka. Nah itu merupakan apa? Yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Wa qala Rasulullah, tentunya ayat banyak sekali tentang pernikahan. Yang semua itu menunjukkan memotivasi kita untuk melakukan pernikahan. Wa qala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, manis wafa'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian sudah mampu, al-ba'ah di sini kemampuan, mampu di sini maksudnya memberikan rezeki, baik zahir batin, mampu membimbing diri dan istrinya. Jadi bukan hanya ba'ah, bukan hanya mampu urusan fulus, bukan hanya urusan makan, tapi juga mampu di dalam membawa dirinya. Kalau sudah bawa dirinya bisa, insya Allah akan bisa membawa diri orang lain. Tapi diri sendiri nggak bisa kebawa, bagaimana membawa apa? Ini itu aja belum mampu. Kaya dia benar, mampu dikasih makan dohir, berhubungan mampu, dohir batin mampu, cuma bawa diri nggak bisa. Itu aja belum mampu. Jadi mampu di sini rezeki, mampu memberikan apa nafkah kata orang dohir dan batin. Tapi batin itu bukan cuma berhubungan. Karena kalau kita kata-kata mampu nafkah batin, dohir batin itu dianggapnya cuma apa? Hubungan. Nafkah itu bukan cuma hubungan. Nafkah batin itu membimbing dia untuk sholat, membimbing dia untuk ibadah. Itu namanya nafkah batin. Kadang-kadang kita kalau udah kalimat ba'ah udah mampu nafkah dohir batin. Kalau nafkah dohir jelas, batin kalau cuma berhubungan semua juga mampu. Kalimat mampu di situ bukan mampu berhubungan, tapi mampu memberikan nafkah secara batin, memenuhi. Karena orang-orang ini harus kita bimbing untuk sholatnya, berbagai macam ibadah. Itu berarti dia kalau sudah mampu. Dari mana dia mampu? Tadi dia mampu menafkahi batinnya sendiri. Dia sudah bisa ibadah, bisa, insya Allah dia akan bisa membimbing orang lain. Makanya di sini ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, maka nikahnya. Kalau udah punya kemampuan tadi ya, memberikan nafkah zahir dan batin. Maksudnya nafkah, sekali lagi nafkah batin di sini maksudnya bukan berhubungan saja, tapi juga bimbing keagamaannya, ibadah, dan itu adalah nafkah batin. Kenapa disuruh cepat-cepat di situ falyatazawwaj, nikahlah? Karena dikatakan di situ fa innahu, karena memang pernikahan itu aghaddu lil basar, yaitu bisa lebih menjaga pandangan, bisa lebih menjaga pandangan. Wa ahsanu lil faraj, dan juga lebih bisa menjadi benteng bagi melindungi al faraj, kemaluan. Kenapa? Ya, kata para ulama begitu. Walaupun ada penjelasan dalam hadis Rasulullah SAW, apabila kalian melihat seseorang yang membuat kamu syahwat, artinya ketika dulu mungkin tiba-tiba ada orang perempuan lewat, timbul lalu syahwat, faliyatihlah, hendaklah itu mendatangi istrinya. Sungguh apa yang ada di dia ada di istri. Nggak ada beda, cuma beda casing doang. Sama kata Rasulullah. Kamu ke syahwat ada di situ, sama, hilang sudah syahwat. Ketika ketemu dengan istri maka hilang syahwat. Itu kan menjadi ahsan lil farj. Itu bisa lebih menjaga kemaluan, menjaga pandangan. Tapi yang nggak punya, pas ngeliat begitu kemana? Uyang.
Voucher di bawah ganti kambing terus ganti. Lihatin kambing udah nggak ada. Udah nggak ada seperti lu saat lihatin ayam ya Allah sudah. Yang ada ke situ nyanyi di bangku voucher itu. Habis nggak ada yang naik sini. Terus apa? Mana begitu ngasih madu lagi tambah lagi seret. Ini kenapa di situ nggak ada tempat? Kalau itu kuat imannya, kalau nggak kuat imannya, hamam, kamar mandi. Kalau nggak kuat imannya, nggak kuat lagi mama nonton. Ini kenapa ini? Dan itu hal yang udah banyak, udah nggak ya kita omongin nggak diomongin sebenarnya emang begitu artinya. Tapi kalau dia kuat imannya, wah ini luar biasa di sini. Baik dikatakan situ dikatakan kalau kuat nih, wa man lam yastati. Kalau memang nggak bisa, fa alaihi bisawm. Maka hendaklah dia berpuasa. Itu yang kuat imannya. Kenapa? Fa inna lahu bija. Karena puasa itu bisa menjadi apa? Benteng. Bendung. Jadi syawal dibendung dengan puasa. Besok puasa lagi bendung lama-lama luber juga. Namanya juga dibendung kan, tambah luber. Jebol. Kalau Fatimah nggak kuat, nah ini itu ya kalau kata ulama, kalau antum haus obatnya minum, kalau antum lapar obatnya makan, antum ngantuk tidur syahwat. Iya, kalau yang itu cuma sementara tuh untuk apa? Anak lagi haus nih, nggak ada apa ya udah buat cek dia banyak kita minum air juga. Tapi lama-lama tetap haus juga. Itu cuma apa? Sementara kalau masalah ini selagi apa? Rotan nggak ada kayu terjadi. Tapi lama-lama kita butuh juga yang itu namanya apa? Namanya sementara. Jadi fa'alaikum bisyam. Hendaklah kamu tutupnya dengan siap dengan puasa. Jadi jelas bahwa itu adalah ahsabil farj. Itu bisa apa? Menjaga, lebih membentengi apa? Kemaluan. Artinya dengan kita as-shalah dengan pernikahan. Nah, sangat banyak sekali hadis-hadis yang seperti ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lainnya, takatsar fa inni mukatsirun bikum al-umama yaumil qiyamah. Menikah kalian, banyaklah kalian. Maksudnya apa? Dengan menikah akhirnya nanti punya anak, punya keturunan. Itu kenapa kalau udah banyak keturunan? Fa inni mukatsirun bikum al-umama yaumil qiyamah. Dalam riwayatnya fa inni mubah, karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku nanti di yaumil qiyamah. Karena memang para nabi itu selalu berdoa kepada Allah pengen menjadi umat yang terbanyak. Oleh karena itu di dalam hadis nanti di setiap nabi kan ada telaga. Nah di dalam hadis setiap nabi itu dapat telaga. Kecuali Al-Kautsar, itu telaga khusus untuk Nabi Muhammad. Ada yang bilang Al-Kautsar itu surga. Sementara sebelum surga namanya Haud. Haud itu telaga. Dan semua para nabi itu punya telaga. Dan semua nabi itu akan berdiri di telaganya dan menunggu umatnya untuk minum dari apa? Air yang ada di telaganya. Karena haud itu adalah nahrun fil jannah katanya. Hafata minal dhahab minal lu'lu'i wal dhahab. Ma'hu ahla minal asali wa abyadu minal laban. Man syariba minhu syurba lam yatma' minhu abada. Haud itu adalah sebuah telaga yang pinggirnya dan dasarnya terbuat dari lu'lu', dari intan, permata dan emas. Jadi apa telaga ini? Airnya itu lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Man syariba minhu syurba, siapa yang minum satu teguk saja, lam yatma', tidak akan pernah merasa haus abada selama-lamanya. Dan cangkirnya itu seperti apa namanya? Nujum, seperti apa? Bintang berkelip. Ada yang katakan jumlahnya seperti bintang. Rasulullah pernah ditanya telaga di sana itu seberapa besarnya? Kata Rasulullah SAW, seperti perjalanan dari Mekah ke Palestina. Berarti luasnya
Siapa yang minum? Tidak. Nah itu para nabi nunggu di situ semuanya. Nanti ketika datang Nabi Isa datang, umatnya, wah dikira nih umatku banyak, bangga nih kalau banyak. Akhirnya datang lagi umatnya banyak, girang-girang. Akhirnya pas Rasulullah selalu bilang, apakah ini umatku begitu banyak? Bukan, ini umat Nabi Isa. Ketika datang umat ini, Nabi Muhammad bilang, ini apakah umatku lebih banyak? Ini insya Allah ini umatku. Bukan, ini umat Nabi Fulan. Sampai ke Nabi Musa. Nabi Musa datang, umat yang paling banyak. Nabi Musa yang paling banyak umat. Rasulullah bilang, ini umatku ya Allah, pasti ini umatku begitu banyaknya. Bukan, itu adalah umatnya Nabi Musa. Nabi Muhammad kaget. Walau datang lagi terbanyak berkali-kali lipat dari Nabi Musa. Bal, wahai Rasul, itu adalah umat Rasulullah. Alhamdulillah, Rasul bangganya dengan apa? Banyaknya umat yang datang. Jadi para nabi itu sangat-sangat berharap dan gembira ketika umatnya banyak yang datang, yang minum di telaga Al-Kautsar atau di Ahud, di telaga. Dan makanya Nabi bilang, sungguh aku bangga dengan banyaknya umatku nanti apa? Datang di hari kiamat. Maka di sini ketika kita membawa bagian dari umat Nabi Muhammad itu akan dibanggakan. Kalau akan dibanggakan, kita datang bawa, kita nyumbang juga dengan apa? Dzurriyyah dari anak-anak itu Rasulullah SAW banggakan. Ini umatku ya Allah, termasuk apa? Makanya Nabi bilang, nikahlah, karena aku nanti bangga dengan banyaknya umatku di yaumil kiamat. Ini di sini luar biasa. Jangan bawa diri doang, bawa diri ya bangga juga dan ya sendirian dia datang. Di sini kalau kita datang berentet di belakang kita banyak kok Allah bangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya anak-anak yang rapi, anak banyak agak sholat, gak jadi minum di telaga juga gak datang. Mana doang banyak doang, tapi yang datang di sendirian anak-anaknya awal sholat mari berantakan. Nah itu gak ngebanggain Nabi. Yang ada menggelit itu apa? Nah ini tentunya tanakahu takatsaru. Yang dikatakan takatsaru fa inni mukatsiru bikum al-umama yaumil qiyamah. Itulah kenapa kok Nabi pengen mubahi bahkan menurut yang lain, aku bangga dengan banyaknya umatku nanti di yaumil kiamat. Makanya ada ulama yang bilang nikah bikin girang Nabi gitu. Bikin girang Nabi itu bukan cuma nikahnya itu sunnah. Yang bikin girang Nabi itu anak keturunannya yang soleh-soleh. Itu bikin girang Nabi Muhammad. Girang orang apa? Membawa anak yang soleh dan soleh. Bikin girang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza tazawwaja al-'abdu, apabila seorang hamba menikah, faqad istakmala, sungguh telah sempurna nisbati, setengah agama. Falyattaqillah fi nisbil baqi, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah di bagian yang lainnya. Artinya udah setengah. Ini ketika dia gobil tuh berarti udah setengah imannya bagus tuh. Udah setengah agamanya dilaksanakan. Tinggal setengah lagi jaga udah. Makanya orang sehebat apapun ibadah, tapi kalau belum nikah, ya susah untuk dapat apa? Sempurna, karena setengahnya. Kok bisa nikah doang jadi setengah ibadah sudah dapat? Iya, karena dalam pernikahan itu mengikuti apa yang dicontohkan Nabi di dalam muasyarah dengan bergaul dengan baik dengan istrinya ada. Karena kalau kita tidak menikah, kita ngamalin semua ajaran Nabi, tetap karena Nabi itu setengahnya di rumah tangga, setengah lagi di luar. Jadi apa yang dilakukan Nabi terhadap istrinya bisa kita praktekkan. Kita bisa memberikan sedekah, kan kata Rasul, sebaik-baik sedekah kepada keluarga. Kita bisa. Kalau enggak nikah mau sedekah kemana enggak? Dia sedekah biasa tapi enggak dapat seperti yang dilakukan Nabi. Nabi malam-malam dia bangunkan istrinya, apalagi bulan Ramadan nanti. Di Rasulullah SAW kalau masuk di 10 terakhir, Rasulullah SAW bertambah semangat wa yusyidul badan, juga mengikat kainnya wa yujidu ahlah, dan dia juga membangunkan apa? Nah kita nggak ada. Semua praktek itu banyak sekali dari apa? Di dalam rumah tangga. Oleh karena itu kalau kita sudah nikah sebenarnya bisa tuh mempraktekkan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita nggak nikah, ya di luar doang.
Kenapa? Misalkan antum ngajak orang sholat di luar, dia bisa, dia nggak ikut, nggak ada masalah. Ada teman kita, ayo kita sholat, jangan lupa baca Quran. Dia cuma bisa ngingetin. Tapi kalau di rumah tangga, kita bisa bukan cuma ngingetin, masa anak itu bisa kita hukum. Jadi kita di situ bisa tuh, apa? Betul-betul mempunyai kekuatan untuk apa? Ayo puasa, nggak ada jajan. Ada ancaman, awas nggak puasa bapak ini, awas. Itu bisa, tapi di luar kalau tengah nikah nggak ada bisa tuh apa? Nyuruh orang, hanya paling saran ngajak orang sholat jangan nggak sholat, udah dia nggak sholat nggak ada tuh hukum. Antum jewer anak tetangga urusannya bapaknya datang. Kenapa? Jewer nggak sholat nggak ada dimarah. Tapi di rumah kita bisa jewer anak kita dalam artian bisa mempraktikkan semua. Kalau di rumah di luar nggak bisa. Kita nyuruh anak atau perempuan tetangga pakai jilbab atau istri tetangga pakai jilbab dong. Kalau nggak pakai jilbab selesai, nggak ada urusan sama kita. Tapi kalau di rumah kita bisa menyuruh istri kita berjilbab. Nggak mau kita bisa paksa. Putri kita suruh pakai jilbab. Nggak mau kita bisa paksa. Dengan paksaan yang bagus artinya bisa itu di apa? Praktikkan semua nggak bisa. Dan itu bisa hanya dimiliki bagi yang sudah menikah. Nggak nikah istri siapa untuk memaksa? Antum nggak nikah mau istri maksa siapa, putri siapa? Kalau nggak ribut urusannya. Ketika kita nikah kita bisa melakukan itu semua. Ternyata setengah agama bisa kita laksanakan. Tapi kalau tidak, nggak bisa. Kalau tanpa nikah nggak bisa. Karena memang nggak punya. Bahkan kita bisa menceraikan istri, bisa dipaksa nggak mau lepas bisa. Kenapa? Itulah hebatnya dalam apa? Pernikahan. Makanya siapa yang sudah menikah maka setengah agamanya sudah apa? Dapat. Falyattaqillah fi nisbil baqi. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah di sebagian yang lainnya. Udah jadi selangkah lagi udah sempurna imannya. Tapi yang bujang memang gak susah ini. Setengah imannya belum apa? Belum dapat. Tapi juga hati sekali lagi nikah ya ibadah, ini nikah doang. Jangan pakai dalil tidak ada sahabat adu sahabat apabila seorang hamba sudah apa menikah maka dia fakad istakmal sudah sempurna setengah iman tapi kagak sholat, kagak puasa, nikah doang di mana-mana tapi kagak pernah ibadah. Itu bukan sempurna, itu tambah rusak orang itu. Kenapa orang yang tadinya soleha, yang tadinya sholat jadi nggak sholat gara-gara dia? Wah ini rusak apa? Rusak agama. Subhanallah. Sangat banyak sekali hadis-hadis yang kita dapati di dalam apa? Di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Begitu juga ayat-ayat Al-Quran sangat banyak sekali. Nah, kemudian yang terakhir itu apa? Waqala Ibnu Abbas, apa kata sini banyak? La yamna'u minan nikah illa adzun aw fujur. Ya, tidak melarang atau tidak mencegah seseorang itu kata Habib, ini bukan hadis ya, ini ada qaul dari para sahabat. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, tidaklah orang itu tidak menikah kecuali karena lemah atau memang suka kepada perbuatan fajir. Fajir ini ya demennya hawian, pacaran, di demen tuh fajir. Atau dia memang lemah. Nah, kalau lemah ya, ajis ini, kalau namanya ajis bisa lemah, entah lemah apa namanya? Lemah syahwat. Itu juga terjadi. Atau lemah kemauan, lemah keimanan, dia lemah. Tentunya tidaklah seorang itu tidak menikah kecuali karena kelemahan, baik lemah iman, lemah. Nah, yang model begini ini lemah iman ini tentunya perlu dikuatkan. Kalau dia, tapi kita lihat Abdul Haddad itu membaca, menuliskan ayat dan hadis itu motivasinya semuanya ibadah, bukan karena syahwat. Makanya di sini sebenarnya kata para ulama, dengan dikuatkan ibadah-ibadahnya itu akan kuat keinginan untuk menikah. Oleh karena itu orang yang beragama lebih semangat untuk menikah dibanding orang yang tidak beragama. Kenapa? Karena tadi kuat imannya, kuat ibadahnya. Tapi kalau fujur dia gak nikah karena dia pikir mau ngapain, kenapa urusan syahwat, cukup jajan, cukup di luar, selesai. Fujur dia gak ada, lemah, dia lemah untuk apa? Iman, jadi dia bisa jajan.
Kalau nggak punya fulus ya nonton aja. Selesai, keluar juga syahwat. Selesai, hawa nafsu hilang. Apa pokoknya dia kena fujur. Gampang. Tapi kalau orang ahli ibadah mau begitu nggak bisa. Syahwat ada, akhirnya diberani untuk apa? Menikah. Jadi lemah di sini lemah iman, bukannya lemah syahwat. Ini adalah lemah yang di dalam apa? Menyebabkan orang mencegah untuk tidak menikah. Dan juga tentunya tadi ada sifat fajir. Sifat fajir ini suka bermaksiat yang berkaitan dengan syahwat. Ini fahsya. Ini kalimat apa? Lakukan maksiat yang berkaitan dengan syahwat. Inilah menyebabkan orang tadi ya, baik karena pacaran saja atau jajan saja atau hal-hal yang mengeluarkan syahwatnya dengan cara yang tidak betul. Itulah yang menyebabkan orang nggak mau nikah. Nah, insya Allah ini diutamakan yang belum nikah. Jangan semangat yang muda lain ini yang apa? Yang belum nikah. Yang belum nikah semangat insya Allah. Yang sudah nikah ngasih semangat yang sudah nikah. Kasih tahu pengalaman tentang apa? Ternyata setelah nikah itu rezeki sama-sama juga. Rezeki kerjaan sama. Saya sebelum nikah kerjaan begini, setelah nikah kerjaan begini, tetap dua-duanya dapat hidup. Saya dapat rezeki, dapat makan, istri dapat makan. Nggak kebayang sebelum nikah begini, setelah nikah harus kerjanya 2 kali lipat nikah. Kerjanya tetap nggak rezekinya sama. Gojek saya keluar dari jam 6 misalkan, pulang jam 5 belum nikah. Setelah nikah jam segitu juga dan cukup untuk 2 orang. Punya anak jam segitu juga kerja, punya anak dan cukup juga. Jadi jangan sebelum punya anak dari jam 6 sampai jam 5, setelah punya anak dari jam 6 sampai jam 12. Setelah nikah naik nambah 6 jam karena nikah ada 2. Anak nambah 1. Jadi jam 6 sampai jam 6 pagi. Kenapa anaknya nambah jadi sekian jam? Ya nggak perlu nambah jam. Kegiatan mah biasa aja. Rezeki apa? Allah cukupkan. Coba aja karyawan. Karyawan bujang kerjanya jam 7, jam 8 mulai, jam 4 pulang. Setelah dia nikah, jamnya segitu juga. Dia punya anak, jamnya segitu juga. Bukan berarti apa? Nambah lagi, dihitung. Nah, ternyata di segitu bukan pakai logika. Kenapa? Karena kita ini sudah ditentukan oleh Allah rezeki. Kan sudah disebutkan tuh di dalam hadis. Inna hadakum yujma khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, tsumma yakunu 'alaqah, tsumma yakunu mudghah. Summa yursalu ilaihi malaku fayunfakhu fihi ruh wa yumar bikadri rizqihi wa ajalihi saqiyun aw sa'idun wa yumar bikadri rizqihi. Berarti itu sudah ada tulisan rizkinya. Saya ditulis rezeki oleh Allah misalkan satu hari ini 50. Saya nikah, istri saya juga punya rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah. Hari ini berapa? 50. Berarti ketika saya nikah dengan dia, maka karena saya kerja rezekinya lewat saya dikasih, maka saya dapat 100. Kenapa? 50 bagian saya, 50 bagian istri, dapat 100. Kita punya anak kan ada rezeki udah ditulis juga sama Allah. Misalkan anaknya tulisnya 70 atau 25, maka saya dapat bukan 100 lagi, pasti dapatnya berapa? 125. 50 bagian saya, 50 bagian istri, 50 bagian anak. Makanya kita disuruh banyak bersedekah sama anak istri. Kenapa? Karena itu punya dia sebenarnya. Kalau antum nggak kasih, antum dolim, itu haknya dia. Lain sama tetangga, saya nggak sedekah juga nggak apa-apa. Tapi kalau sedekah bagus. Tapi kalau anak istri yang nggak sedekah haram. Kenapa? Karena itu punya dia sebenarnya. Cuma Allah kasih lewat kita. Kalau kita meninggal ini bagi ke dia, emang dia ya. Karena kita sebagai pemegang, karena saya masih ada, saya pegang, saya bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, itu tanggung jawab saya. Tapi kalau saya meninggal, bagi-bagi kepada apa? Istri. Ada anak dapat 1/8, kalau nggak ada 1/4. Anak dapat, apalagi laki, asobah dan seterusnya dapat, karena dia itu lewat kita di sini. Makanya orang dulu benar banyak anak. Nah anak itu ada 10, setiap anak itu tuh ditentukan 25 kali 10, 250. Saya dapatnya bisa 300. 50 bagian saya, 50 bagian istri, apa? 200 bagian anak. Nah 25 kali sekian 20, wah tambah lagi rezekinya. Begitu terus. Dan memang nggak salah kalau kata orang banyak anak banyak rezeki. Kan sudah ditentukan, setiap orang sudah ditentukan. Oleh karena itu Allah bilang
wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian kan juga mereka. Wa iyyahum. Di ayat yang lain nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kamu. Jadi kamu bukan memberi rezeki kepada anak-anak, tetapi aku yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kamu. Narzuquhum wa iyyakum. Ya, yang lain narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepadamu. Jadi jangan jadi Tuhan ya. Kadang-kadang kita ini bapak jadi apa? Jadi Tuhan kecil. Kalau nggak ada saya, siapa yang ngasih makan kamu? Wah, saat itu kan udah, itu kan kalimat udah kayak jadi Tuhan. Saya katakan kalau dia mati, anak-anak dan istrinya mati juga. Ternyata banyak waktu ada bapaknya itu anak makannya pas-pasan, singkong, air putih. Pas dia meninggal malah sukses, bukan sukses, makan roti banyak santunan ternyata dia. Yatim ternyata yatim setelah jadi yatim lebih enak, lebih nyaman hidupnya daripada sebelum jadi yatim. Nah itu menunjukkan bahwa rezeki bukan berarti bapaknya meninggal ya habis, rezeki tetap ada. Bahkan banyak kita dapat setelah meninggal bapaknya malah jadi apa? Lebih hebat. Belum sebelum jadi yatim nggak pernah makan dulu. Sebelum jadi yatim nggak pernah diundang di prasmanan. Sekarang makan tinggal milih sampai puyeng. Makan apa nih lauknya banyak banget. Diundang orang dulu. Apalagi Muharram. Waduh. Kata psiko lebaran yatim itu jadi apa? Udah sebelum jadi yatim nggak pernah ada. Ternyata rezeki itu bukan kita yang menentukan. Kita ada, Allah kasih. Kita nggak ada, mereka tetap dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya, dan semoga anak-anak kita dijaga oleh Allah SWT. Baik adanya kita atau tidak adanya kita, tetap Allah yang menjaga mereka, dan Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan kita semua dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini baru ayat dan hadis berbicara tentang motivasi nikah. Adapun nanti ada syarat, tata cara dan seterusnya di situ akan dibacakan. Tabarukan ambil sedikit. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ilmihi fid darin amin. Faslun fima yajlibu rizq wa ma yamna'u rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Summa la budda li talibil ilmi min al-quti wa ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umri was sihah li yatafarraga li talabil ilmi wa fi kulli dhalika sanafu kutuban fa awradat ba'daha huna ala sabil ikhtisar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qadar illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Fa inna ar-rajula la yuhramu rizqa bi dhanbi yusibu. Sabata bi hadzal hadis anna irtikab az-dhanbi sababu hirman rizq, khususan al-kidbu yurasul faqr. Wa qad warada fihi hadisun khasun wa kadza nawmus subha yamna'u rizqa wa kasratun nawm turisul faqra wa faqrul ilmi aidan. Wa qala al-qa'il sururun nas fi lubsil libas wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'as. Wa qala alaysa min al-khusrani anna layaliya tamurru bila naf'in wa tuhsabu min al-umri. Wa qala al-akhar qumil layla ya hadha la'allaka tarshudu ila kam tanamul layl wal umru yanfudu. Wan nawmu uryanan wal qulu uryanan wal aqlu junuban wa muttaqa'an al jambi wa tahawun bi siqatil ma'ida wa harfu kisral basar was-sum wa kana salbita bil mindil wa kana salbit bil lail wa tarakal kumama fil bait wal mashyu qaddamal masyayikh wan nida al abawain ismihima wal hilal bi kulli khashbah wa ghusl yad bid-din wat turab wal julus ala al atbah wal ittika ala ahdi zawjil bab wa tawadhu fil mabras. Kita ambil tabarukan saya sedikit dari kitab Ta'lim karena yang lama nih kita nggak baca di kitab. Kemudian dikatakan situ bab, yaitu yang berbicara tentang hal-hal yang bisa mendatangkan rezeki
dan juga yang mencegah datangnya rezeki, wa ma yazidu fil umri, dan juga amalan yang bisa menambah umur, yaitu yang menyebabkan tambah umur. Apa sih? Apa berkaitan dengan rezeki yang menyebabkan datangnya rezeki dan yang menyebabkan tambahnya umur. Dikatakan oleh Malik rahimahullah wa nafa'ana bi fiddarin amin. Tsumma la budda li talibil ilmi minal qut. Kemudian layak bagi seorang pelajar untuk, yaitu belajar ilmu, talibul ilm, untuk apa? Minal qut, untuk mendapatkan qut, makanan. Artinya jangan sampai juga belajar dalam keadaan apa? Lapar, dalam keadaan miskin, karena itu akan mengganggu. Juga jangan terlalu berlebihan, tapi intinya jangan sampai membuat orang kelaparan. Karena kalau kelaparan juga nanti belajarnya tidak akan apa? Konsen, tidak akan bisa betul-betul untuk mempersiapkan diri untuk belajar. Kemudian wa ma'rifatu ma yazidu fi, dan hendaklah dia tahu apa sih amalan-amalan yang bisa menambah rezeki tadi. Wa ma yazidu fil umur, begitu juga apa yang menjadi sebab tambahnya umur, wasihah, dan juga kesehatan. Jadi di sini dibahas tentang amalan-amalan yang bisa menyebabkan apa? Tambahnya rezeki, tambahnya umur, dan tambahnya kesehatan. Tujuannya apa? Liyatafarraga li talabil ilmi, untuk bisa konsen di dalam menuntut ilmu. Wa bi kulli dzalika, dan semua itu sannafu kutuban, telah ditulis, telah dikarang beberapa kitab. Sannafu udah ditulis tuh, ada ulama-ulama tulis kitab-kitab ngarang apa? Yang berbicara tentang amalan-amalan yang bisa menambah rezeki, menambah umur, dan menambah kesehatan. Fa'auratu ba'daha, di sini saya akan sampaikan sebagian, saya riwayatkan sebagian. Huna ala sabili al-ikhtisar. Maksudnya di sini di bab ini saya akan tuliskan amalan-amalan yang bisa menambah umur, amalan yang bisa menambah rezeki, dan amalan yang bisa menambah kesehatan secara ikhtisar, secara singkat. Ini salah satunya saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qadar, tidak ada yang menolak. Nah, yang bisa menolak, menepis takdir illa doa, kecuali apa? Doa. La yaruddul qadar illa doa, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri, dan tidak ada yang bisa menambah panjang umur illa bir, kecuali berbakti sama orang tua. Fa innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yuhramu rizqa, diharamkan untuk mendapatkan rezeki dengan apa? Bidzanbi yusibu, dengan dosa yang menimpanya. Jadi di sini tentunya satu hadis saja ini kita ambil, dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir, la yaruddul qadar illa doa, kecuali doa. Makanya di sini supaya dikasih rezeki, bisa panjang umur, bisa diberikan sehat, jangan lupa banyak apa? Berdoa. Doa yang banyak, karena ini adalah senjata kita. Dengan doa yang bisa, yang bagus, dengan doa-doa dari Rasul atau maksur ya, baik dari Quran dan hadis. Kalau nggak bisa dari para ulama, nggak bisa ngarang aja sendiri, pakai bahasa kita sendiri. Doa, karena itu adalah la yaruddul qadar illa doa. Dan tentunya alhamdulillah kita udah banyak nih doa-doa dari para ulama, dari Rasulullah SAW, dari guru kita, tinggal kita amalkan saja. Dan untuk berdoa ini nggak usah terlalu berganti-ganti. Kadang-kadang kita kayak koleksi doa, banyak banget doanya. Setiap hari berbeda, setiap waktu berbeda, dibikin keren. Enggak, justru yang bagus itu doa tetap itu aja terus kecuali memang karena selama doa itu sifatnya umum. Kecuali memang doa-doa tertentu yang memang ada tempat, selebihnya doa aja, nggak usah ganti-ganti. Bahkan Rasulullah SAW sering baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Anas bin Malik cerita dulu ada orang yang datang ke Rasulullah minta doa, dibaca Rabbana atina. Ada lagi datang Rabbana atina. Ma yaqul Rasulullah SAW biqauli Rabbana atina fid dunya hasanah. Rasulullah banyak banget, sering banget Rasulullah baca Rabbana atina. Kalau kita kan malu Rabbana atina doa. Apalagi murid ya sekali itu doa Rabbana. Tapi kalau taklim biasanya dia bilang alhamdulillah pendek nih Rabbana atina. Kadang-kadang Rabbana atina itu pendek tapi luar biasa. Artinya
Jangan malu kita pakai doa, apalagi dari guru, dapat ijazah dari guru, udah istiqomahin aja. Itu lebih bagus daripada apa? Ganti-gantian. Dia waktu berganti, dia ini berganti. Ya kalau kayak kita mungkin minta nih proposal sama Pak Habib, ini lagi bangun sholah ini, masjid kamar mandinya belum jadi, bisa bantu kasih proposal. Ngomong, belum dikasih, besok kasih proposal ini gentengnya. Kata ulama, kayaknya kemarin kamar mandi belum beres, diganti atap, belum dikegembuli, ganti agar ganti rusak. Yang bener yang mana mau dibenerin nih? Kagak jelas. Jadi kita ganti-gantian. Orang yang diminta jadi gak yakin. Ini jangan-jangan bohong nih, kemarin katanya kamar mandi, sekarang ngomongnya apa? Atapnya. Balik lagi ngomong pagarnya rusaknya, bener yang mana nih? Gak jelas. Tapi kalau besok ngomong kamar mandi, ngomong lagi kamar mandi, wah ini benar nih kamar mandi. Begitulah kita minta ya Allah, begitu tekan terus mintanya. Alihu fid doa, kata merengeklah kamu dalam berdoa. Sebelum dikabulin terus cecer. Itu lebih bagus daripada apa? Pindah-pindahan, minta aja pindah-pindahan. Jadi itu aja. Kadang-kadang udah apal yang lama, udah bagus ngapal, dapat baru doa apal lagi. Jadi ngapal doanya tuh, ya Allah. Waktu berdoa itu yang diingat apalannya. Habis doanya. Jadi nggak inget apa, jadi nggak inget sama Allah, minta aja nggak inget sama Allah, doanya nggak inget sama Allah, apalagi bengongnya. Kata ulama, doanya aja nggak inget sama Allah, karena yang diinget apalan, tapi ngapalin pun tiap hari ngapalin doa, jadi doa lagi, doa lagi, doa lagi. Jadi akhir waktu dia berdoa tidak inget sama Allahnya, tapi inget sama apalannya. Mendingan antum yang sudah lengket apalannya, sehingga waktu ngomong itu nggak ngingetin huruf, tapi ngingetin kepada Allah. Itu beda. Waktu apa? Makanya ulama waktu berdoa itu langsung ke Allah. Kalau kita kan doa mengingetin apa? Hafalan. Akhirnya nggak konsen. Kalau kata orang doa dia nggak ingat sama Allah, gimana bengongnya? Tambah nggak ingat sama Allah. Mestinya berdoalah. Saat kita berdoa yang diingat bukan kalimat per kalimat, tapi yang diingat adalah Allahnya. La yarudul qada illa doa. Ini yang paling penting. Ini harus kita banyak berdoa. Insya Allah pagi ini menjadi salah satu doa untuk kita semuanya. Semoga Allah buka pintu rizki, Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat wal afiat. Terutama saat ini kita sudah masuk bulan Syaban. Semoga Allah berikan keberkahan di bulan Syaban ini, dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا